السلام علیکم خواتین و حضرات، ناظرین، عید الاضحیٰ کی ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ میرا خیال ہے گوشت والا رومال واسکٹ میں ڈال کے لے آئے ہو، وہ ادھے سے زیادہ باہر آیا ہوا ہے۔ میری بات سنو ذرا، آج تھوڑا سے پروٹوکول کا خیال رکھو۔ ہمارے ریسرچر جو ہیں اور جو ہمارے ویورز کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں اپنی مزاحیہ شاعری سے، وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر شہیر ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی چٹکلے جاری رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا پروٹوکول کا خیال رکھو۔ ویلکم ٹو آور شو جناب۔ جی بہت ویلکم ٹو یور شو۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھیا پہلے میرا بکرا میرے پیچھے آ گیا، تو شکر ہے تعارف آپ نے کرا۔ وہ اس شرط پہ آئے تھے، وہ آنا، وہ کیمرہ شائع پرسن ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے جگت نہ لگائی جائے۔ نہیں وہ جگت بڑے نہیں لگا رہے، یہ آدمی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جگت نہیں کر رہے، سوری، یہ حقیقت ہے، واحد ڈاکٹر ہیں جن کا پیشنٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ یار میری بات سنو، طاہر شہیر صاحب نے خاص طور پہ اس شرط پہ اس شو میں شرکت پہ آمادگی ظاہر کی تھی، بڑا کیمرہ شائع پرسن ہے ہمارا سر، انہوں نے اس شرط کے لگائی تھی کہ مجھے جگت کوئی نہ مارے۔ میں نے بہرحال مان تو لیا تھا، لیکن دل میں نے کہا تھا ایڈا زرندہ نہیں بابر اعظم بھائی۔ کیمرہ شاید کتنوں کہہ رہے ہو تسی؟ یہ شاباش، وہ تو بیال ہے، کیمرے دے اگے بھی نظم پڑھن لگ پئی۔ تو جدو ٹی وی کھولو کسی نہ کسی چینل تے بیٹھے ہوندے نے، وہ تھے کبھی کیمرہ شائع، ہن تے کیمرے نال پہلے لڑ دے نے کنی دیر، ایڈا تو میرے نالوں تگڑا، پھر نظم شروع کر دے۔ اچھا یار خود تم بتاؤ پا جنید، عید کیسی گزری ہے تمہاری؟ نارمل انداز میں یار، اپنے رشتہ داروں وہ تو دوستوں یار سے نارمل گزرتے انداز میں قربانی کی۔ اور میں نے کیا، میں مینار پاکستان پہ چڑھ کے بکرا ذبح کرتا؟ کیا کرتا؟ نہیں بکرا چلو تھلے ہی ذبح کر کے، میں کہ درخت تے نہیں چڑھ جاندے۔ ویسے ہی کیا جی عید کو انوکھا کام کریے۔ اچھا یار آپ لوگ بتائیں نا، عید کیسی گزری آپ؟ سر قربانی کی، گوشت تقسیم کیا اور وہ جمع بھی کیا؟ میرا مطلب ہے آپ جمع کرتے ہو، آپ نے کوئی این جی او بنائی ہوئی ہے، گوشت آپ جمع کر کے نادار لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ ہاں جی، اور نادار لوگ سارے ان کے گھر میں ہی ہوتے۔ پہلے میں ان کے گھر کے باہر پڑھتا رہا ہوں نادر ہاؤس، پھر ایک دن دھیان سے پڑھا تو لکھا ہوا تھا نادار ہاؤس۔ ان کے علاقے میں کوئی امیر آدمی بڑی گاڑی پہ آئے نا، یہ فوراً اپنے گھر کے باہر نا اس کا پٹا لگا دیتا ہے، پناہ گاہ، اور چندہ لے لیتا ہے۔ نہیں ہمیں مذاق کر رہے ہو، اپنا تھیلے نے اپنے علاقے کی سب سے تگڑی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نواز بھائی قربانی کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ نا نواز بھائی کا بیڑا چوری ہو گیا، نواز بھائی گئے تھانے، جا کے تھانے کہا کہ میرا بیڑا چوری ہو گیا، 2 لاکھ روپے کا بیڑا تھا۔ اچھا، تو وہ تھانے دار صاحب نے کہا جی جاؤ کوئی ثبوت لے کے آؤ، تو گھر سے پٹھے اٹھا کے لے گئے۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ پٹھے بھی اپنے نہیں لے گئے، گھر میں تھے ہی نہیں، ہمسائے کے پٹھے اٹھا کے لے گیا بچے کو۔ تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ ہمسایوں کے پٹھے اٹھا کے لے گئے۔ نہیں تو سر کون سی نشانی اس کی لے کے جاتا؟ سنگل اس کے گلے میں تھا، وہ بھی ساتھ لے گیا وہ۔ بعد میں اچھا وہ بچڑا مل گیا، اس نے کہا جی کہ آپ کو اگر پہچان لے گا تو لے جائے، بچڑے نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ نے کہا جی میرا واقف ہی نہیں ہے گا، یہ ہور نسل دا ہے۔ اچھا یار ویسے یہاں پہ میں ایک سیریس بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب واقعات بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں کہ جانور بے قابو ہو گیا، جانور نے ٹوڈ مار دیا، جانور نے کسی بوڑھی عورت کو پھینک دیا نیچے، بہت سارے ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس چیز کا خیال اب کرنا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ گل جیڑی ہے نا، وہ کی آندے نے ہاسے دا منڈا صحیح نہ بن جاوے، یہ بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں حادثات۔ اس کو گورنمنٹ کو میرا خیال ہے یہ چاہیے کہ اس کا کوئی قانون بنائے ایسا، یا تو بڑے جانور جو ہیں وہ خاص طور پہ گلیوں محلوں سے نکالے جائیں باہر، شہر کے اندر نہ لایا جائے ان کو، تو یا پھر ان کا کوئی ایسا بندوبست ہو کہ وہ گلیوں میں بدے ہوئے، اور پھر جب وہ ذبح کرنے لگتے ہیں، قربانی کرنے لگتے ہیں، تو محلے دار سارے اکٹھے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ اگر جس کو انگلش میں پوتر گیا کہتے ہیں، اگر جانور پوتر جائے، اردو میں بفر گیا، بفر گیا کہہ لیں اردو میں، تو وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اصل میں اس کی بہت بہت سارے بڑی وجہ واقعات جو ہے وہ اناڑی کسائی بھی ہیں، اناڑی کسائیوں کی وجہ سے بھی یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے
کہ اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں یار عید کا جو مزہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بکرے باندھے جائیں, ان پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے. وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کمیونٹی سینٹر میں کسی ایک جگہ پہ بکرے اور بڑے جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں, وہیں رکھے جائیں, تو یہ الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. ہاں جی, اور دوسرا یہ ہے کہ بکرے باندھنے کا مزہ لینا بکروں سے یا بیڑوں سے خاص طور پہ نقصان نہ کروائیں محلے میں. جو بیچارے لوگ بچے یا بوڑھے بزرگ وہاں سے گزر رہے ہیں یا دوسرے جوان بھی, میرا مطلب جتھے بچہ جو پتر گیا تو اتنے پاویں گوگا ہوئے, گوگا بیچارہ کی کرے تے بچے دا پانی پی برے. اور ہم لوگ جان بوجھ کے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اکساتے ہیں, مطلب میں نے دیکھا ہے باقاعدہ طور پہ لڑکے نا جان بوجھ کے وہ لال سا کپڑا اس کے آگے کر رہے ہیں. بچے دی گل چ نہ بولو تم تھکاوٹ ہو جائے, بکرے دی گل جدو ہوئے گی نا ادو بول لینا. اور وہ چھوٹے سائز دے بکرے. ہاں اکساتے صحیح کہہ رہے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں جی باقاعدہ. محلے میں ظاہر ہے شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں. بالکل ہے یہ بڑی سخت اب خطرناک بات ہوتی جا رہی, اور اس سے ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو غیر مسلم لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہے نا جی, اب چونکہ نیٹ ہے اور نیٹ کے اوپر آپ اس طرح کے واقعات, اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ ویڈیو بنا کے ان کی پھینکتے ہیں, وہ آدھی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بچڑا بھاگ رہا ہے, تو کیا امپریشن جاتا ہے. وہ باتیں کرنے کا ہم انہیں موقع دے رہے ہیں نا کہ جی یہ خون اور ظلم اور یہ اور وہ. قربانی تو ایک بڑا ڈیسنٹ سا اور بڑا پیارا سا عمل ہے, بالکل. اس کو اسی طرح رہنے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے یا ایسے واقعات کی ویڈیو بنانے پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ویڈیو تو اب میرا خیال ہے کہ صرف قبر کے اندر کی رہ گئی ہے, باقی ہر جگہ کی ہم بنانے کے عادی ہو گئے ہوئے. بالکل ٹھیک بات ہے, اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. یاد رکھنا چاہیے موت کو, اور بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو اس طرح اتنا خوفناک اور خون سے لتھڑا ہوا نہ بنا دیں. جی بالکل صحیح. ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے اور اپنے مذہب کی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں حرکتیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے اور ہم اس کو اللہ معاف کرے اس کو منفی انداز میں ڈسکس کرنے کا موقع نہ دیں دوسرے لوگ. زلفی آپ نے کیا قربان کیا؟ سر ہم نے دمبا قربان کیا, قربانی کے بعد چپلی کباب بنائے, پھر پلاؤ بچوں کے ساتھ کھایا, بانٹا, بڑا مزہ آیا. ہاں جی انہیں 3 چپلی کباب بنائے جی, اور ٹیڈی پیسے دا بسکٹ نہیں سی آندا, اوڈے اوڈے چپلی کباب بنائے جی. گوگے ہوں ہر بندہ تیرے وانگو دلیر تو نہیں نہ ہو سکتا. عزیزی گوگے نے ایڈی دلیری بکھائی ہے, کہندا میں اونٹ دی گردن چوسنی ہے. او میں کہ اللہ دا بندیا وہ تے مرغے دی ہوندی ہے گردن جو چوسی دی, کہندا نہیں میں اونٹ دی چوسنی کرنا تے. گوگے اونٹ دی گردن تے تو پھر باجی انگر موڑے تے پا کے چوستا کر. اوہو بھائی جی میں ثبوتی نہیں چوسنی, میں اودیاں بوٹیاں کروانیاں نے. اوہو تو یہ بات پہلے واضح کرو نا. وہ گھبرا گیا بیچارہ گوری, ڈر گئے. انہیں سمجھے شاید ککڑ دی گردن پوری چوس لے جانے تو تے اونٹ دی بھی چوس جائے گا. اچھا گوری صاحب آپ اپنا تو بتائیں کیسے عید گزاری آپ نے؟ میں بچوں میں زیادہ گزارتا ہوں. اچھا کسی بچے کو ہو کر دیا, وہ صاف والے بچے ایسے, یعنی عید والے دن بھی تیرا کام ہو نہ لی چلے ہے. بچوں میں عید گزارنے کا بڑا مزہ آتا ہے. جی ہاؤ شاؤ تو کر لیا, قربان کیا کیا؟ جی قربان بکرا ہی کیا جناب, اور کیا کرنا ہے. لیکن جب خریدنے جاتا ہوں تب دشواری ہوتی ہے. کیوں؟ وہ بکرے کے وہ دانت نہیں دیکھنے پڑتے, مجھے نہیں دکھاتا بکرا, پتہ نہیں کیا بات, ادھر کر لیتا ہوں ادھر کر لیتا. او بھائی پیسے میں نے دینے ہیں, میں نے خریدنا ہے. بھائی جی وہ دا اس طرح کر کے منہ کھول کے ویکھنے پیندے نا دند. تسی بھی تے بکرے نو منہ زبانی کہن لگ پیندے, چلو بیٹے انج کرو. اصل بات بتاؤ جو بکر منڈی میں تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تکلیف کیا؟ بکریاں دے وچ وڑیا بکرا خریدنے واسطے تے او دے بعد گواچ گیا. ساتھ جو اس کے بچے گئے ہوئے تھے وہ ڈھونڈتے پھریں کہ یار کدھر گئے گوری انکل, مل نہیں رہے. تو کنی دیر بعد ویکھیا کسی نے, اوے ویکھو کوئی سنگلی پا کے لئی جان دے جی. بچے نسے انہوں نے جا کے سنگلی کھوئی, کہندے نہیں میں بس 5 دا ہی لینا چھڑ دیو. انہوں نے کہا جی پاویں 5 دا لو پاویں 22 دا لو, پہلے ویکھتے لو بکرا کیڑا ہے. اچھا گوگر جی آپ نے بھی بکرا ہی کیا ہے؟ نہیں میں نے کرنا تو اونٹ تھا, لیکن ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں دیسی مرغا لے گیا. اصل بات بتاؤ, اصل بات اونٹ خریدن گیا ہے جی, تے اونٹ نے اپنے مالک نو کیا کہ دے کلو پہلے قسم چکاؤ میرے ہوتے نہیں بھائے گا.
इसने कहा यार मेरे पास मजदे के पैसे नहीं है, मैंने ऊपर बैठ के ही लेके जाना है, दूर जाना है मैंने, तो मजदा मैं करा नहीं सकता, सारे पैसों का तो ऊँट आ जाएगा, यार है मैंने तुम्हारे ऊपर बैठ के ही जाना है। तो कहते भाई जी मैं कुर्बान होना है, मैं अपना लक नहीं तोड़ाना। उस वजह से फिर सौदा रह गया, फिर देसी मुर्गा ले गया। बाबूजी कल भी ईद ही है ना? हाँ जी। बस फिर ऊँट ही होगा साथ वाली गली में। अच्छा यार मैं ये सोच रहा था कि देखे ईद की कुर्बानी जो है ये एक जज्बा है, और जी, बिल्कुल। ऐसा जज्बा है कि हर दफा बेपनाह बहस होती है कि बहुत महंगा हो गया है, बड़ा ही महंगा हो गया जानवर, अब तो जानवर हाथ से ही निकल गया है। जी मगर हर दफा कुर्बानी बेबा होती है। बिल्कुल। लोग जो हैं वो जैसे तैसे भी पैसे जोड़ जाड़ के, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जाहिर है अमीर लोगों को तो कोई परवाह नहीं, जितना मर्जी महंगा हो जाए अल्लाह ताला उनको और दे जी। मगर जो बेचारे तंग दस्त भी होते हैं ना जी, वो भी किसी ना किसी तरीके से अक्सर कुर्बानी कर देते हैं। ये बड़ी बात है। और इसी जज्बे को लेके हम दूसरी चीजों में भी अपनी आम जिंदगी की जो जरूरियात या चीजें अमल हैं, उसमें हम इसी जज्बे के साथ कुर्बानी अपने जहन में रखें जी। हाय 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 सारी खुशहाल हो जाए, बिल्कुल सही। ईमान से सारी खुशहाल हो जाए। अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के अगर हम सज्जे खबे देखना शुरू कर दें तो सारे ही बेहतरीन हो जाएं। ये जो रोना है ना कि मर गए और लुटे गए और गरीब की जिंदगी क्या बन गई और ये हो गया और वो हो गया, सारा कुछ ही ठीक हो जाए। सही। अजीजी भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सारा साल ये तुम ना कहा करो, तुम सिर्फ ये कहो मेरे बच्चे हैं। तो तेरे बच्चे ने तो छोटे छोटे ही होने ना, उन्हें इतनी हो सकता जी मेरे बच्चे ने गोगे गोगे जिडे। या तेरा बच्चा कोई मिस्टर लाहौर तो नहीं हो सकता ना? गौरी भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे सारा साल वो गुलक में पैसे जमा करते हैं, जब ये कुर्बानी के दिन पास आते हैं तो वो लाके अपना हिस्सा भी देते हैं कि ये हमारी तरफ से कुर्बानी में हिस्सा डालें। नहीं, ये जो तुम बता रहे हो ना तुम्हारे बच्चों ने गुल्लक में पैसे जमा किए, उन्होंने तो और जज्बे से जमा किए ना। थैले के बच्चे ने भी पैसे दिए थे अब्बू को, लेकिन ज़िबा होते ही कह लेंगे अब्बू जो मैंने गुल्लक में पैसे दिए थे ना वो सिरी पाए गए थे, वो मेरे हैं। जो सिरी पावे से याद आया, इरफान खूसट साहब ने एक दफा बकरा ज़िबा करने के लिए कसाई पकड़ा, तो वो कसाई जाहिर है उस वक्त दौड़ लगी होती है तो कोई कूड़ कसाई ले ली, अनाड़ी है। तो कुर्बानी नहीं थी करनी आती, तो उनको क्या पता था, उसने बकरा ज़िबा किया और उसके बाद उसके चारे पाए उतार के रख दिए। अब खाल उतारने के लिए जब बकरा टांगने का मौका आया तो पिछले पावे है ही नहीं सर। अब पिछले पाए से तो टांगते हैं। हाँ जी हाँ जी। इरफान साहब को गुस्सा चढ़ गया, उन्हें लम्या पा लिया कसाई, उन्हें गए थे पिछले पावे जोड़े दे उन पे। कसाई ने कहा जी मैं कसाई हूँ, डॉक्टर आमिर अजीज नहीं हूँ जो पाए जोड़ूं। इन कूड़ कसाइयों की वजह से यानी अनाड़ी लोगों की वजह से बड़े बड़े अजीब वाकयात होते हैं। बिल्कुल सर। और ये जिन हादसात का हमने शुरू में जिक्र किया है कि जानवर बिफर जाते हैं और फिर काबू में नहीं आते, ये सारे अनाड़ी कसाइयों के कारनामे होते हैं। बिल्कुल सही। वाकयात सारे, चूंकि उनको जानवर को फेंकना ही नहीं आता या लगाना ही नहीं आता। गोगे जैसे कसाई तो चलो मान लेते हैं, ये जुल्फी जैसी सेहत होती है वो भी कसाई बने होते हैं। यार कारीगर होना चाहिए था ਉਹਦੇ ਚ जुल्फी या गोगे का कोई तल्लक नहीं। कई कारीगर कसाई जुल्फी जैसे भी हैं, अच्छा। वैसे खड़े हो गए आराम से एक रस्सी के साथ ही गाय नीचे फेंक लेते या फिर गां तरस खा के आप लम्बी फैल जाती। तो खास अंदाज में यार ये वीडियोस बहुत वायरल है अरब दुनिया में। ये जो बछड़ों की कुर्बानी की जाती है, बल्कि ऊंट की उनकी परफेक्शन देखा वो गर्दन एक खास अंदाज में उसकी मवेशी की मोड़ते हैं, 1 सेकंड वो जानवर गिरा लेते हैं। हमारे यहाँ 20-20 लोग जमा हुए होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, रस्सा बा अगली लात और मेरी पिछली नु और मेरी लात नु नहीं मतलब पता नहीं अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह, लगा कि एंकर भी ऐद की दिहाड़ी लांदा रहे। अरे वाह। दुनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दौर नाजुक चल रहा है या कोई हड़ताल है? दौर नाजुक चल रहा है या कोई हड़ताल है? पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है। यही और लोड शेडिंग ने दिए हैं इस तरह के रत जगह। रत जगह लोड शेडिंग ने दिए हैं इस तरह के रत जगह।
कोई दोजख में बिगड़ जाए तो गर्मी ना लगे, मेरे प्यारे वापडा की बस यही औकात है, 4 घंटे लाइट है और फिर अंधेरी रात है। अच्छा यार, ये जिन अनाड़ी कसाईयों की हम बात कर रहे हैं ना, ये कई लोगों की ईद बर्बाद करते हैं अपने अनाड़ीपन की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल, अनाड़ी कसाइयां ने अन्नी पाई हुई। मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया कुर्बान? तो कह रहे वेड़ा लाए थे, शुक्र अल्लाह का वेड़ा तो कुर्बान हो गया, तो ताया जी की टांग टूट गई। मैं क्या, ताया जी की टांग भी कुर्बान हो गई। मैं क्या, ये तो 2 बातें हैं। कहते नहीं एक ही है। जब वो उसको लुटा रहे थे, पकड़ रहे थे वेड़े को, तो उसने ताया जी को मारा ठुड, तो ताया जी लगे कंध में, तो वो गिर गए। तो वो फिर हमने सोचा ताया जी तो इधर ही रहेंगे घर में, वेड़े के तो पकड़े जो भागा जा रहा है। उन्होंने भी अनाड़ी कसाई मंगाया होगा। और जज्बा देखिए, ताया जी अपना नहीं सोच रहे, कह रहे पकड़ो 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 पकड़ो। ताया जी ने कहा टांग तो बाहर जोड़ी जानी है ना, बचड़ा तो वापस नहीं आना। अच्छा, वैसे ये ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब कोई प्रॉब्लम किसी घर में या किसी मुआशरे में नजर आती है तो वो उसका कोई हल निकल आता है। आप देखें कि हमारे इन तमाशों में इजाफा होता जा रहा है। हम लोग बजाय इसके कि ये इस पे कोई कंट्रोल करें, जैसे शिकंजे बन गए हुए हैं, गाय को उसमें खड़ा करके तो वो फंसा लेते हैं उस शिकंजे में, उसको ऐसे हाथ से वो मोड़ के हैंडल था उसे आराम से लटा लेते हैं। जैसे पाजनैद बता रहा है कि अब तो टेक्निक ऐसी लोगों को पता चल गया हुआ कि कहाँ से पकड़ना है वेड़े को, तो वो लेट जाएगा। ये दिखावा नहीं ना, बाज नहीं आते ना ये, जब तक वो बैल महल्ले में भागे ना कि ये उनका भागा था बड़ा तगड़ा, ये दिखावा करते हैं, दिखावा होता है। अच्छा, और कुर्बानी से पहले ना ये जो मुशीर इकट्ठे हो जाते हैं वो अनाड़ी कसाई से ज्यादा अनाड़ी होते हैं। वो शो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं आज सारी उम्र बड़े बड़े वेड़े कीते ने, चाहे उसने कभी बिल्ली भी ना पकड़ी हो, लेकिन वो ये कहता है ओ नहीं मसला ही कोई नहीं, मैं दस ना, मैं दस, वो बताते। अच्छा, फिर कसाई भी ऐसे होते हैं खुद जान छुड़ा के ना, तुसी लत्ता फड़ो जी दी, वही टांग पकड़वाते हैं दूसरे को जो उसने मारनी। और कई वेड़े सर पुत्र के दुकानों में घुस गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इस कुर्बानी से बाहर निकल आए, बैडों को छोड़ दें। दूसरे कामों में आप देखें ना, हमारी ट्रैफिक में देखें, हमारे इवन सिस्टम में देखें, बिल्कुल अच्छाई आने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बुराई, मतलब लोड शेडिंग हमारे बचपन में कुछ घंटे की होती थी, अब 10 घंटे की हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज मजीद बिगड़ी ही है, सही नहीं हुई, बेहतर होने के बिगड़ी ही है। और जब हम हुक्मरानों को और सियासतदानों को तकरीरें करते हुए सुनते हैं या प्रेस टॉक करते हुए सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि जितने ये अपने कारनामे बता रहे हैं, मेरा ख्याल है अब तक तो पाकिस्तान जो है वो फ्रांस बन गया होगा, या मेरा मतलब है इटली बन गया होगा। तो जब मुआशरे के अंदर हम खुद देखते हैं तो वो तो बिगाड़ ही पैदा होते जा रहे हैं। वो बड़ी एक प्यारी नज़म है डॉक्टर ताहिर की, वो जरा यार सुनाओ हमें आज। अर्ज किया है कि दौर नाजुक चल रहा है या कोई हड़ताल है, दौर नाजुक चल रहा है या कोई हड़ताल है, पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है, यही और लोड शेडिंग ने दिए हैं इस तरह के रत जगह, लोड शेडिंग ने दिए हैं इस तरह के रत जगह, कोई दोजख में बिगड़ जाए तो गर्मी ना लगे, मेरे प्यारे वापडा की बस यही औकात है, 4 घंटे लाइट है और फिर अंधेरी रात है, और बददुआएं दे के तालू खुश्क और मुंह लाल है, पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है, गालियां निकली जुबान से, हाथ से पत्थर चला, ना चला तो मुल्क का कानून ना इन पर चला, और चल गए घोंसे चपेड़े और इट्टें चल गईं, कुर्सियां तो छोड़िए मेकअप की किट्टें चल गईं, किट्टें चल गई, कुर्सियां तो छोड़िए मेकअप की किट्टें चल गईं, ये असेंबली है जहां लोटा बना फुटबॉल है, पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है।
और जेब में पैसे नहीं और चाप खाने की लगन। जेब में पैसे नहीं और चाप खाने की लगन। अरे वाह गोगे, देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है डॉक्टर साहब। गौर करो गोगे, गौर करो। जेब में पैसे नहीं और चाप खाने की लगन। दौड़ जा तेरा यहाँ क्या काम है, बोला मटन। छोड़ दे मेरी तलब, कहने लगा मुर्गे चमन। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तेरे हिस्से में फकत चटनी है या फिर दाल है। पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है। वाह जी वाह। और हाल पतले हो चुके हैं अब सभी के क्या करें। क्या कहने। हाल पतले हो चुके हैं अब सभी के क्या करें। कीमतें सुनकर पड़े दौरे गशी के क्या करें। और रेट डेली चेंज होने लग गए हर चीज के। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, अब हैं चिकन भी लीज के। अब बजट का सिलसिला समझो कि सारा साल है। पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है। अब देखे ना कि ये कितनी पुरानी नज़म लिखी हुई है और इस दौर पे भी, इस हुकूमत पे भी फिट है। बिल्कुल। और अर्ज किया कि डंग टपाओ सोच है और चल चलाओ काम है। क्या कहना। डंग टपाओ सोच है और चल चलाओ काम है। जिस कदर ओहदा बड़ा है उस कदर बदनाम है। और था अंगूठा छाप लेकिन वो बड़ा अफसर रहा। था अंगूठा छाप लेकिन वो बड़ा अफसर रहा। काम जिसका जो नहीं है वो वही है कर रहा। महकमा इस वास्ते हर एक ही बेहाल है। पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है। बात है जबरदस्त। या हो पोनी बाल उसके या निरा गंजा मिले। या हो पोनी बाल उसके या निरा गंजा मिले। अब मुफक्किर वो कि जिसके हाथ में सूटा मिले। और शायरी के नाम पर भी क्या नया जज्बा मिले। अब कहीं मुन्नी मिले, बिल्लो मिले, शीला मिले। अब यहाँ पर फैज है, गालिब है ना इकबाल है। पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल। अच्छा, एक डोमेस्टिक बंद भी आपकी नजर कर दूं, बाकी तो जरा और सूरत हाल थी ना, मंजरनामा मुख्तलिफ था। तो जुनैद साहब आपकी नजर करता हूं। बाप का बच्चों के दिल में अब कहां वो डर रहा। बाप का बच्चों के दिल में अब कहां वो डर रहा। और बातें छोड़िए, शौहर ना अब शौहर रहा। हाउस वाइफ थी कभी, किस्सा पुराना है जनाब। हाउस वाइफ थी कभी, किस्सा पुराना है जनाब। अब यहां पर हाउस हस्बैंड का जमाना है जनाब। डॉक्टर साहब आपका हाथ दाईं तरफ नहीं मुड़ता। घर घरिश्ती शौहरों के जिम्मे आले नाल है। पिछले 70 साल से जारी यही जंजाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप महफिल में मौजूद हो और आपसे वो नज्म ना सुनी जाए, स्टूडेंटां दे दुख और रिजल्ट की भी आमद है, इसलिए हो जाए यार दो हाथ सर। जी जी जरूर। पंजाबी की मेरी वो नज्म है कि दिल वाला भेद में भी खोले आए राज्य के। दिल वाला भेद, दिल वाला भेद में भी खोले आए राज्य के। चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है। बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है। 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। और जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वक्खो वक्ख ले। जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वक्खो वक्ख ले। 6वीं फेल कहंदा मेरी बान ने साइंस रख ले। उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है। मशवरे ਲਈ ਵੇਖੋ पूरा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी, मेरे नाल ओदे मार्क्स लेके ते वखाणे सी। वाह जी। और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए। तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए। पर सानू पूछो किड्डा औखा पढ़ना है ओए होए। और खोलां जे किताब ते मुसीबत है निराली है। खोलां जे किताब ते मुसीबत है निराली है। लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण आली है। सोच के केमिस्ट्री दा दिल मतल आंदा है। सोच के केमिस्ट्री दा दिल मतल आंदा है। मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है। और कसमे जे एक भी जवाब कदी रल जाए। कसमे जे एक भी जवाब कदी रल जाए। मैथ जिन्ने कड्डे आए कमरा च गल जाए।
ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੜਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਫੈਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ ਓਏ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ और 2 शेर नसाज़ा के नाम जिन्हें जीरो देके रूहानी खुशी महसूस होती है अच्छा हर इदारे में ऐसे 2-3 अजीम हस्तियां होती हैं जो पहले जीरो देते हैं फिर स्माइल देते हैं सुना फिर मतलब की सुनावे तो उनके लिए 2 शेर हैं कि टीचरां नूं आंडे देण उत्ते केदी रोक के टीचरां नूं आंडे देण उत्ते केदी रोक के कुकड़ी नहीं दिंदी जिन्ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ और डेली फेयर नाश्ता रिपीट होना चाहिए वाह डेली फेयर नाश्ता रिपीट होना चाहिए मजा ताए बंदा पूरा ढीठ होना चाहिए अच्छा ये वाकई ये कलाम तो माशाल्लाह आपका अपनी जगह आप देखें तो वाकई हालात ऐसे ही हो गए बिल्कुल सर बिल्कुल अब बच्चों को खास तौर पे लड़कों को जी लड़कियां बेचारी जो है ना जी वो रिजल्ट के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान नजर आती हैं या रोना पिटना उनको पड़ा होता है लड़के तो अब सीधे हो गए हुए हैं जा फिर यार कर ले जो करना होता है ना कि बंदा आक के जिम्मे कह दिंदा है उस तरह लगता है कि अब लड़कों ने कह दिया हुआ कि जाओ यार फिर जो करना जो कर लो असी तो फेल हो रहे हैं या जैसे ये आंडे का जिक्र नाश्ते के हवाले से कर रहे हैं अपने कलाम में इसी तरह अब आंडा उनके लिए कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है वरना मुझे याद है कि एक दौर था जब हम पढ़ा करते थे यार ऐसी भी नलायक की तो जान निकली होती थी रिजल्ट वाले दिन या उससे पहले इम्तिहानों में कि अगर अल्लाह ना करे किधरे फेल हो गए ते अब्बा जी ने की करना मुस्तकबिल दा तो कोई फिक्र नहीं सी ना हुंदा कि की बनेगा हाल विच जेड़े अब्बा जी बैठे हुंदे सन और जेड़ा माजी च उन्होंने क्या हुंदा सी कि तेरा रिजल्ट आ लवे सही है नहीं बल्कि ऐसे जो सख्त गिर अब्बे होते थे उन्होंने बच्चों को कहा होता था कि अगर फेल होके घर आए ना तो मुझे अब्बा ना कहना तो बच्चा आके कहता था बशीर साहब मैं फेल हो गया हूं यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा जरूर सोचें कि नाराज केड़ा केड़ा सी जरूर सोचें कि यार साडे ना मिलन नाल दुखी केड़ा केड़ा होया बहुत अच्छे कौन बुजुर्ग है जो कहता है कि यार तू हुण मिलदा ही नहीं कौन रिश्तेदार है जो कहता है कि तुसी तो हुण साडे हल आंदे ही नहीं ये मामला जो है ये 3-4 दिन जो छुट्टियां हैं उसमें ये निपटाएं बहुत अच्छे ये बड़े डाढ़े मामले हैं इन मामलात का बकायदा पूछा जाना है अच्छा यार ईद की जो होती है अपना खुशी वो जाहिर है कुर्बानी देने के साथ साथ और भी हम काफी खुशी हासिल करने के लिए हाथकंडे इस्तेमाल करते हैं हाथकंडे इसलिए कह रहा हूं कि वो होते ही हाथकंडे यानी को अच्छे खूबसूरत नई तरीकाकार होते जैसे हम लोग ईद वाले दिन मुख्तलिफ पार्कों में चले जाते हैं जी हाँ जी अब उन पार्कों में जाके हम कोई जाहिर है जाना चाहिए बड़ी अच्छी बात है उन पार्कों में जाके हम जो कोई पिकनिक टाइप करना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं जब आप शाम को उस पार्क को देखें ना तो वहां पे जो बिहेव लोगों का आपको खाली होने के बाद पार्क के नजर आएगा आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे कोई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते रहे ये आपको 1% भी नहीं महसूस होगा कि यहाँ
जितने भी लोग आए थे उनमें कोई अक्लमंद बंदा भी था। इतना गंद होता है और इतना वहां पे वो हलाला कर गए होते हैं पौधों के हवाले से या घास के हवाले से या कचरे के हवाले से, कि बड़ा दुख होता है कि हम खुशी मनाते हुए, जैसे कहते हैं ना कि खुशी और गम में अपने आप को कंट्रोल रखना, खुशी में भी और गम में भी। जी, यही तो किरदार है। हाँ जी, बिल्कुल। तो खुशियां मनाते हुए भी हमें इन चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जैसे अपना हर दफा कहते हैं कि भाई समुंदर ते ना जाओ, तुम्हारी मेहरबानी, या बहुत आगे की तरफ ना निकल जाएं, तो समुंदर के अंदर नहाए ना। तो हर दफा ही कोई ना कोई हादसा जरूर ऐसा पेश आता है कि दोस्त गए हुए थे वहां पे टोली की सूरत में, या फैमिली कोई गई हुई थी समुंदर के ऊपर और वो नहाते हुए कहीं आगे चले गए और कोई ना कोई जान चली। उस खानदान की ईद की खुशियां तो बर्बाद होती हैं। पूरी कौम ईद के मौके पे उस एक हादसे की वजह से मगमूम हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप खुशी मनाते हुए ये जरूर जहन में रखें कि अल्लाह ना करे आपकी वो खुशी है जो है वो गम में ना बदल जाए। और वो फिर सिर्फ आपका गम नहीं होता, वो जब टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर जब चलता है तो वो फिर उससे सारे मुल्क के अंदर, सारे मुआशरे के अंदर गम फैल जाता है। बिल्कुल। जैसे गोगा बता रहा था कि हम लोग सारी फैमिली, भतीजे भांजे, सारे भाई, सारी फैमिली कोई 40-50 जने इकट्ठे होके बाल बच्चे समेत 2-3 फैमिलियां तो चले गए किसी पार्क में। हाँ, पिछले साल बता रहा था कि मजदा पार्क के। हाँ जी, तो कहता है उधर पार्क में हम सारे पिकनिक मना रहे थे तो कोई 2-3 बंदे दूर से दौड़ते हुए आए हैं बड़ी तेज। तो पास आके कहते हैं ओह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। क्योंकि सारे उथे फैले और बेच आग भी बाली है। थोड़ी देर बाद वहां के जो लोग थे वो हाथों में पानी की बाल्टियां लेके इनकी तरफ आ गए हैं सारे। जी। वो कुछ देर बाद पता चला ये तो बारबेक्यू कर रहे हैं। उधर आग जला के ना जी अपने को चूल्हा शुल्हा लेके गए हुए थे और उधर कोले फैलाए हुए और हला की हुई। यार खुदा के वास्ते अगर सहूलत है पार्क में ऐसे काम करने की जैसे दूसरे ममालिक में नजर आता है। जी, जी। लोग उस जगह पे पिकनिक मनाने जाते हैं जहां पे बाकायदा पिकनिक का बंदोबस्त किया होता है पार्क में। गवर्नमेंट की तरफ से उधर बारबेक्यू के लिए अंगीठियां बनी होती है, बाकायदा वहां पे टॉयलेट वगैरह का बंदोबस्त होता है, वहां पे बाकायदा चूल्हे शूलों के साथ बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इवन गैस का कनेक्शन भी कई जगहों पे होता है। तो फिर वो सारा वो अपना पिकनिक शिकनिक का मनाबनू के बंदोबस्त सारा लपेट के तो वहां पे लोग सफाई करके बाकायदा जाते हैं। ये नहीं होता कि वहां से चले जाएं तो बाद में अजीब मंजर पेश हो। नहीं, गोगे वगैरह की जब फैमिली गई थी इन लोगों ने भी बाद में सफाई की थी। जो साथ इधर उधर वाले पिकनिक मना रहे थे ना उनकी भी गोश्त और बोटियां इकट्ठी की, खुराक की सफाई की, कूड़े करकट की सफाई नहीं कि गोगे की फैमिली के 40 लोग गए हो अगर उनमें से निस्फ भी ऐसे हो जिनका मजमूई वजन जो है वो गोगे के 50% भी हो, तो जरा कैलकुलेट करके देखो कि क्या मंजर होगा उस पिकनिक का। ऐसे लगा अफ्रीका का कोई जंगल है और हाथियों का गोल है। नहीं होर इनू डेंजरस कर लो, तलवारां पा लो विच। डेंजरस कर लो कहते हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं है, चलो छड्डो गोगे नूं एक साइड ते कर दियो, साडे कोल होना नहीं, बंदे होर मंगा लो। अब बात हो रही थी ईद की बदतहजीबी। जी। त्योहार जो है ना जी वो मनाते हुए मैं अर्ज ये कर रहा था, खुशी मनाते हुए अपने आप पे कंट्रोल रखना, अपनी मूवमेंट पे, अपनी हरकतों सकनात पे, ये मुहज्जब मुआशरे की निशानियां होती हैं। हम लोगों ने आज तक, जैसे मैं कह रहा हूं कि आज तक हमने कुर्बानी के मामलात ही नहीं सीखे, इसी तरह दूसरे मामलात जो है ना वो भी हमें नहीं याद। ईद की रात मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी अगर अपने ठंडे दिलो दिमाग के साथ ये सोचे कि यार मेरी कुर्बानी की वजह से पूरे मोहल्ले में कहीं पे भी कोई भी रुकावट आलाइशों के हवाले से, गंदगी के हवाले से, खून के हवाले से, दूसरों के लिए तकलीफ का, बदबू के हवाले से, किसी कोई मेरा एक्ट छोटे से बड़ा कोई भी मेरा कोई अमल जो है वो दूसरे के लिए तकलीफ का बायस तो नहीं बना, तो खुद ही हम अपना आईना देख लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अर्ज मैं यही करना चाह रहा था
کہ جب آپ اس طرح کا خاص طور پہ کوئی مذہبی تہوار مناتے ہیں جی تو آپ کو انتہائی خوبصورت نظر آنا چاہیے تاکہ آپ کے مذہب کے حوالے سے بھی دوسرے لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو، بالکل دوسرے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار یہ کتنا پیارا ان کا مذہب ہے. ہاں جی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک نعوذ باللہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ کس طرح کے مذہب کے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا تہوار کس طرح کا عجیب ہونگ سا ہاں ہے جی جو ہے نہیں بڑا پیارا تہوار. آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں یار کتنے لاکھوں کی تعداد میں وہاں حاجی گئے ہوئے جو ہیں وہ جی اپنی قربانیاں بھی کرتے ہیں مگر اس کا انہوں نے ایک بندوبست کر لیا. آپ کو کہیں کسی جگہ پہ بھی بدبو یا کچرا یا اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اب ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ تہوار مناتے ہوئے یا کوئی فنکشن کرتے ہوئے یا کوئی اپنی خوشی مناتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اپنے ملک کے جو خوبصورتی ہے اسے بھی دھیان رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا عید کے موقع پہ ایک نیا رجحان بھی پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ عید جو ہے وہ آپ سیاحتی مقامات پہ جا کے گزارتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عید تو کم از کم اپنے گھر پہ گزارنی چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ کوئی اس میں ممانعت تو نہیں کی جا سکتی لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ عید کی جو ایک روایتی خوبصورتی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان کے ساتھ جو برسوں سے ٹریڈیشن چل رہی ہے ملنا ملانا اس کو برقرار رکھیں. اگر آپ ناران کا غان چلے جائیں گے اور پیچھے جن لوگوں کی آس امید آپ کے گھر سے ملنے والے گوشت پہ ہے ہوگا جی ویسے بھی گوشت تقسیم کر کے بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے. آپ عید والے دن تو آپ صرف گوشت ہی نہیں ہوتا یار، عید والے دن آپ ملیں گے جیسے ہم اکثر اپنے شو میں کہتے ہیں جو کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی ذرا اگر آپ دھیان دیں گے تو 36 کام ہیں اور جو عید کے دن کرنے والے ہیں. اتنا ملنا ملانا عید پہ کم ہو گیا، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پورے پاکستان نے دوسروں کے پیسے دینے. حالانکہ دیکھیں آپ خود مختار ملک ہے، ہمارے وزیر اعظم تو ویسے سیر سور کے لیے جاتے ہیں، تو مانگنے تھوڑا جاتے ہیں. بالکل عزیزی بھائی جان، زلفی ورگے بچے ضد کر کے نران کغان چلے تے جاندے نے. جی ابا جی نو گھر دے چلے تے پریشان کر جاندے نے اور رات نو پٹھ دی بوٹی چوک کے کہہ رہے ہوندا پتہ نہیں میرے پتر نے اوتھے کھادی ہے یا نہیں کھادی، پتہ نہیں کیڑیاں آبشاراں ویکھن چلے گیا. اولا دا گھر دے چ پریشان ہو کے تانوں تے میرا حال ہے ابا جی ثبوتی پٹھ نال دے کے بھیج دے میں تے پکنک تے چلے ہو تے پٹھ نال لے جاؤ. نہیں یار واقعی سیریسلی جو دوسرے شہروں میں جانے والا معاملہ بھی ہے نا جی، رجحان ہم جو بناتے ہیں نا ایک پھر سارے اس کے پیچھے ٹور پڑتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ جو مزہ چبارے نہ بلخ نہ بخارے، کیوں جی چوارے. مطلب قربانی گوشت یہ وہ ان کے علاوہ بہت ساری، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے ضرور وہ 36 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ضرور سوچیں کہ ناراض کیڑا سی، ضرور سوچیں کہ یار ساڈے نہ ملن نال دکھی کیڑا ہویا. کون بزرگ ہے جو کہتا ہے کہ یار تو ہن ملدا ہی نہیں، کون رشتہ دار ہے جو کہتا ہے کہ تسی تو ہن ساڈے ہل آندے ہی نہیں. یہ معاملات جو ہیں یہ 3-4 دن جو چھٹیاں ہیں اس میں یہ نپٹائیں. یہ بڑے ڈاڈے معاملے ہیں، ان معاملات کا باقاعدہ پوچھا جانا ہے، یہ کوئی آسان معاملے نہیں ہیں. یہ ہم لوگوں نے اس کو ایزی لیا ہوا ہے، باقاعدہ اللہ پاک نے اس کا بھی حساب کتاب لینا ہے کہ کون ترس رہا تھا آپ کا اپنا، کون بزرگ کون بہن بھائی ترس رہا تھا آپ کا، آپ کو ملنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا، آپ کی محبت کے لیے ترس رہا تھا. تو وہ اپنی محبت اپنا وقت جو ہے وہ ان دنوں میں تقسیم کرنا چاہیے لوگوں میں، صرف گوشت نہیں ونڈنا چاہیے گوگا جی. بالکل جی بالکل. اور وہ جو ہم سیاحت کے لیے جاتے بھی ہیں اس میں سے بھی زیادہ تر وقت ہمارا سڑکوں پہ گزر جاتا ہے کیونکہ اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہم نہ سیاحتی مقام پہ پہنچ پاتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں. ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ رجحان ایک طرف کو چلتا ہے تو پھر سارے ہی بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے.
ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਮਰੀ ਐਡਾ ਕੂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਝਕੋ ਆਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਝਕੋ ਆਨਾ ਹੋਗਾ इश्क सच्चा है तो फिर वादा हालांकि कहना निभाना चाहिए सड़क पक्की है तो फिर वादा निभाना हो। अच्छा रॉबी ये फिल्मों से इंस्पायर हो के वहां पे ये गाने की कोशिश करते हैं इसको बर्फ कभी भी नहीं मिली जिसके गोले मारे ये मिट्टी के गोले मारे यार मैं तो मरी जाता ही नहीं जब भी मरी जाता हूँ जिन्हें सब धूप निकलाती है नाज़रीन ये था आज का इस पे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि हमारा मुल्क भी अजीब मुल्क है गलत अंग्रेजी बोलो तो पेंडू कहलाओ गलत उर्दू बोलो तो मॉडर्न बन जाओ नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह।